Minglava, Digni, Grade 12, Physics, Chapter 8, Interference and Diffraction of Light, Akanega. Lesson 3, Dingaza Madungu Shimbiavame, the Lesson 3 by Ma, Positions of Friends in Yan Development Experiment. Piloshin Prince with, being intensity distribution of friends, being divine, the sign example 2 year. Review is a side Shimbiadoma Pibare, the Jamlu Lesson 3 Ma, Putama Uzo. Position Dinia, no? Bazuya Dinia, a sin, no? Springs were bright frings lepinine, dark frings lepinine. Ari Bema Pibola, a yang, how on the Kubare, Santa Chet, Devil Street experiment, Pilla. Turia Dinia, Majong, Joma Pibare. The position of particular bright and dark frings on the sacrum is given by the distance from the central bright frings, denoted Y as shown in figure. Arodima. The Prince de a sine, Mountain Pipi, Lindsay Pipi, not do it, Dinia, Blue Pop Yamlet, Kupoma Pop Yare, a dime, Kaja, Central Bright Loop, a leg on top bazin, Annie Bido, the Essentia near, T. Poma Jean PT, Editi Aquawi, the Ari Aquawi would have a position, the Prince de Dinia look home. Too good thing it up. Pomaji, wine pop yata dream, the Jamlu, Dibonga positions of frings to Pura Pibare, or Dibonga, a young debaslic experiment, Pome Pibare. The Jamulu Pompankaja Boshi, a mountain to remote tobas in the Kui Diniago, Ho Tobazima Aqua, we pondering wine pit, pop yanang. The position of Pura so in wine shama Pibare. For bright frings to be formed at B. Maybe my bright fring people. Maybe my bright free pime solution, bright free a shame up your lesson 2 ma, lesson 3 ma. A blue biogetons lesson 2 ma, do a bright free pida, constructed interference pillow. No, constructed interference pillow. Constructed interference ka beche ma piedo, path difference ka, not linear lambda ye gave me a sorry pit. Not the jamulu, path difference ka, no. M lambda lu yime M ngata kimi ganen noသူက 0 M က 0 1 2 3 integrate number စီဖြစ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကဒါ bright free ဖြစ်နော် where M is called the order of bright frees အဲ့တော့ဒီ M ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုရင် order of bright frees လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ first order အတွက် M တန်ဖိုးက 0 second order အတွက်ဆိုရင် M တန်ဖိုးက 1 Third order ဆိုရင် M တန်ဖိုးက 3 ဒါလေးကိုသိထားဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဖြစ်တာက M ညီမြချင်း 0 first order ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်မှာကနော် M ညီမြချင်း 1 second order တတိယအကြိမ်ဖြစ်မှာက M ညီမြချင်း 2 third order ဒီလိုခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ဖို့အတွက်စောစောပုံလေးနဲ့ပြန်စဉ်းစားမယ် from figure ပုံကနေပြီးတော့ path difference နော်အဲ့တော့ path difference M lambda ဒါ from figure ဆိုတော့ဘယ်သူအတွက်ပြောနေတာလဲဒါ bright free အတွက်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကောင်းက path difference က M lambda ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အဲ့ပုံမှာကြည့်ရင်အပေါ်ကလမ်းကြောင်း S1 ကရှိတဲ့အလင်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းရယ် S2 ကသွားတဲ့အလင်းလမ်းကြောင်းရယ်ဘယ်လောက်ကွာတုံးဆိုရင်ပုံမှာကြည့်ရင် S2A ကွာနော် S2A ကွာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒေါက်မကြလေးဆွဲလိုက်တာသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရဲ့ကွာဟာမှု S2A ကွာနေတာကိုတွေ့ရနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဒီ S2A ကိုရဖို့အတွက်ဒီပုံမှာအခုကာလာချဲလိုက်တဲ့တရိကန်လေးကိုစဉ်းစားလိုက်ဒါလေးကဒေါက်မန်တရိကန်လေးတစ်ခုဖြစ်စဉ်းစားမယ်အဲ့ဒီမှာသူကသွေးဖယ်သွားတဲ့ဒေါက်သီတာဆိုတာရှိလိမ့်မယ်နော်သီတာ dash ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်အဲ့တော့သူက S2A ကအဲ့ဒီတရိကန်လေးရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနာနော်နောက်တစ်ခါ D ကအဲ့ဒီတရိကန်လေးရဲ့ဒီ slit နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးဆိုတော့တရိကန်လေးရဲ့ဒေါက်မန်ကအနာအဲ့ဒါဆိုမျက်နှာချင်းဆိုင်နာကိုဒေါက်မန်ကနာနဲ့စားတာက sin ratio ဒါကြောင့် sin theta dash ညီမျှခြင်း S2A divided by နော်သူက D ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကြတော့ S2A ကိုလိုချင်တယ်ဆို S2A ဒီရွှေ့လိုက်ရင် S2A ညီမျှခြင်း D sin theta dash ဒါ trigo ရနော်ဒါလေးကိုရပြီဆိုရင်အဲ့တော့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်အဲ့တော့ D sin theta dash ဒီ bright free အတွက်ဆိုရင် M lambda နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ slit နှစ်ခုကြားအကွာအဝေးကသေးသေးလေး small d နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ဒီ slit နှစ်ခုရှိတဲ့ကားချက်နဲ့ဟိုးနောက်က sacrum နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကများတယ် d ကြီးနေကြီးဒါကြောင့်မလို့ for d very much larger than small d နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုကြောင့် theta နဲ့ theta dash နဲ့တူတယ်လို့ယူလိုက်မယ် where theta is the angle
from the original directions of the light wave အဲ့တော့ theta ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်မူလလာရကနေတွေ့ဖယ်သွားတဲ့ထောင့်ကိုပြောတာနော် under these condition အဲ့တော့ theta ဟာတိတ်ငယ်တယ်ဘာလို့ theta ငယ်တာတော့သူကဒီအကြီးကအများကြီးများနော်အဲ့လိုများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင် theta တိတ်ငယ်နော် under this approximation can be used ဆိုတော့ဘာသုံးနိုင်တော့ theta radian နဲ့တိုင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ sin theta ဟာ theta ငယ်တယ်ဆိုရင် theta နဲ့တူတယ်ထိုနည်းတူပဲ tangent theta သည် theta နှမိုးငယ်သွားရင် theta နဲ့ပြန်တူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ theta nearly equal to approximately equal to ပေါ့နော် sin theta nearly equal to tangent theta လို့ယူလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုယူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sin theta tangent theta နဲ့တူတယ်sin tangent theta ဘာနဲ့တူလို့စောတော့တရိကန်လေးမှာသွားကြည့်ရင်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်ဒီခု color ချက်လိုက်တဲ့တရိကန်ကိုကြည့်နော် tangent theta ကy ကို d နဲ့စားတာနော် y ကဘာလို့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနာ d ကဘာလို့နီးစပ်ရာအနာနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့် tangent theta ညီမချင်း y divided by dt လို့ရေးတာနော်အဲ့ကြရင် therefore အပေါ်ကရှိတဲ့ d sin theta dash ရဲ့နေရာမှာ theta နဲ့ theta dash နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ d sin theta လို့ရေးမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ sin theta ကဘာနဲ့တူတော့ tangent theta နဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်ညီမချင်း tangent theta လို့ရေးတယ်နောက်တစ်ခါအပေါ်မှာရှိတဲ့ d sin theta dash ကဘာနဲ့တူတော့ m lambda for bright fringe အတွက် m lambda နဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ therefore d sin theta is equal to tangent theta is equal to m lambda ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမှာတစ်ဆင့်အဲ့တော့ဒါလေးကိုအဲ့တော့ tangent theta ကဘာနဲ့တူတယ်လို့ပြောပြန်လို့ဆိုရင် theta နဲ့တူတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအမှာတစ်ဆင့်ဘာကိုရတော့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာ tangent theta ကအပေါ်မှာ y by d နဲ့တူเนาะ y by d နဲ့တူတော့အဲ့ဒီနေရာကိုအစားသွင်းရင်အဲ့တော့ d အဲ့တော့ d ကဒီတိုင်းပဲ sin theta ရဲ့နေရာ tangent theta အစားသွင်းမယ် tangent theta ရဲ့နေရာမှာအပေါ်မှာပြောတဲ့ y by d အစားသွင်းလိုက်အဲ့လိုအစားသွင်းတဲ့ကြောင့် d into y by d is equal to m lambda ဆိုတာရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ bright fringe လို့ပြောတဲ့တောက်ပစင်းလေးရဲ့ position y ဒီ y is equal to m lambda into capital D divided by small d နော် where y is the distance of the m bright fringe from the central bright lights အဲ့တော့ဒီ y ဟာ m အကြိမ်မြောက်နော်တောက်ပစင်းသူ့ရဲ့ဒီနေရာနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ m ကအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ကောင်တွေ0 1 2 3ပေါ့ first order ဆိုရင်0ပေါ့ second order ဆိုရင်1ပေါ့ third order ဆိုရင်3ထည့်ရမယ်အဲ့တော့အခုဒီဟာကခေါင်းစဉ်ကပြောခဲ့တဲ့ဒီ fringe ရဲ့ဒီနေရာဘယ် fringe ဆိုတော့ bright fringe တွေနော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကောင် bright fringe တွေထွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ပါ0 order m ညီမြချင်း0နော်အဲ့ကောင်ကနော်အဲ့တော့ bright correspond to the central bright line အဲ့တော့သူက central bright line တွေက m ညီမြချင်း0ကစတာเนาะဒါကြောင့်မလို့သူကtheta ညီမြချင်း0မှာ and the first order ကြရင် first order bright က m ညီမြချင်း1 can be seen in either side of the central line အဲ့တော့သူကဘယ်မှာတွေ့ရလဲဒါက m ညီမြချင်း0ဒါ0 order เนาะအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုက m ညီမြချင်း1အတွက် first order သူကဒီ central bright ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာရှိအပေါ်မှာလည်းရှိတယ်အောက်မှာလည်းရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါအဲ့တော့ theta ညီမြချင်း0တွင်ရှိဘိုးတောက်ပါစဉ်ဒီ3ညအဆင့် m ညီမြချင်း0တောက်ပါစဉ်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏တစ်ဖက်စီတွင်ရှိသောတောက်ပါစဉ်များသည် m ညီမြချင်း1တောက်ပါစဉ်များဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ကြမှာဒီကဘာရတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အခုရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီ interference pattern bright နဲ့ dark နဲ့တက်လိုက်စီဖြစ်နေတဲ့အဆင့်တွေရအဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုကဘာစဉ်းစားအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက bright fringe ရဲ့ဒီနေရာကိုတော့ရပြီနော် bright fringe ရဲ့ဒီနေရာကိုရပြီဆိုပေမဲ့ဒါဒီမှာ pattern မှာ bright တွေမကဘူး dark fringe လို့ပြောတဲ့အမောင်စင်းတွေလည်းပါသူ့အတွက်စဉ်းစားပါမယ် similarly the conditions for dark fringe at p when the path difference is multiple of half wavelengths နော်အဲ့တော့သူကြလို့ရှိရင်သူကကိန်းမီရဲ့တဝက်တွေနော်အဲ့တော့အဲ့ကြလို့ရှိရင်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုပြောလဲ lambda by 2အဲ့တော့3 lambda by 2တို့5 lambda by 2တို့အဲ့ဒီမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့အလင်းလန်းကြောင့်ကွာဟမှုဒီအလင်းလှိုင်းလျာဤကိန်းပြေဝက်အစများဖြစ်စဉ်အမှတ်ပြီးတွေအမောင်စင်းအတွက်เนาะ dark fringe dress ဆိုလို့ရှိရင်စောစောက m ရဲ့နေရာမှာ m plus half ထည့်လိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးက half ဘာလို့ထည့်တယ်ဆိုတော့သူကကိန်းပြေဝက်ရဲ့အစတွေဖြစ်လို့เนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီ sin theta ညီမြချင်းဒီ
နော် bracket ထဲက m plus half into lambda ဖြစ်လာလိမ့်အဲ့ဒီချိန်ကြမှာသူကဘာဖြစ်မှာလို့ဆိုရင်သူက dark fringe ဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့ half integral number ဖြစ်မှာဒါကြောင့်မလို့သူက half ကိုပေါင်းထည့်လိုက်အဲ့ဒီအမှာတစ်စင်တွက်မယ်ဆိုရင်စောစောလိုပဲတွက်မယ်ဆိုရင်d is equal to y minus d m plus half into lambda အဲ့ဒီအမှာတစ်ခါ y is equal to m plus half into lambda by d capital D divided by d အဲ့တော့ဒီမှာဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင် bright fringe address ဆိုလို့ရှိရင်သူက y ညီမြခြင်းက m lambda capital D by small d dark fringe ဆိုရင်မတူတော့ y is equal to m plus half into lambda into capital D divided by small d ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် where y က distance of the m dark fringe from central bright line အဲ့တော့ဒါကdark fringe ရဲ့တီနေရ y ပဲဖြစ်ပါတယ်။ dark fringe ကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုရင် m plus half နဲ့တွက်နော် bright fringe ကိုတွက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ m နဲ့တွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေသိပြီးပြီဆိုရင်တော့ fringe width လို့ပြောတဲ့ဒီအစင်းတွေရဲ့အကျယ်ပေါ့နော်။ဒီအစင်းတွေရဲ့အကျယ်ကိုအခုလိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ Distance between two adjacent bright or dark fringes is called fringe width အဲ့တော့ကက်လျက်ရှိတဲ့တောက်ပါစင်တို့ဒီမို့အမောင်စင်းတစ်ခုကြားရှိအကွာအဝေးကိုအလင်းစင်းအကျယ် fringe width လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် The distance of m order bright fringe အဲ့တော့ဒါ bright fringe ဆိုတော့ y ညီမြခြင်းက m into lambda capital D by small d ပါအဲ့ဒါဆိုရင် dark fringe အတွက်ကနော်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်သူကအဲ့တော့ဒါ bright fringe မှာပဲသူကနောက်ထပ်တစ်ခုတိုးလာကက်ရက်ရှိတယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ခုက m ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကသူက m plus 1ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ y m plus 1က m plus 1 into lambda capital D by small d ပါနော်အဲ့ဒီချိန်မှာ fringe width ကိုသိရင်လည်းဒီနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးအဲ့တော့ fringe width က delta y ပေါ့နော်အဲ့တော့ delta y ကဒီနှစ်ခုကိုနှုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ y m plus 1 minus ym အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကရှေ့မှာရှိတဲ့ equation တစ်ကြောင်းကိုနှုတ်တာပဲအဲ့တော့သူ့ကိုနှုတ်လိုက်ရင်ဘာရလဲ lambda capital D by small d ဒါအစင်းတစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ fringe width လို့ပြောတယ်ကွာဝေးကိုတွက်တာပါ The positions of fringe and fringe width depends on the wavelength of the light source အဲ့တော့ဒီဟာတွေကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လို့ဆိုရင်လှိုင်းလျားပေါ်မှာမူတည်တယ်မူတည်တာပေါ့ delta y varies lambda ပဲအဲ့တော့ဒီမှာ experiment မှာရှိတဲ့ small d တို့ capital D တို့ကဒီ experiment တစ်ခုအတွက်မပြောင်းလဲပဲထားရင် gain တွေပဲနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့link ရဲ့ light source က monochromatic light ကလှိုင်းလျားကတစ်မျိုးတည်းရှိတယ်ပဲလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့သူကသဘောပြောရင်400ဖြစ်ရှင်900ဖြစ်ရှင်လည်းဖြစ်မယ်900ကြီးဖြစ်မယ်သို့ဒီမဟုတ်ပြောင်းသွားပြီး600ဖြစ်ရှင်လည်းဖြစ်အဲ့လိုလှိုင်းလျားပြောင်းသွားရင်ဒီမှာရှိတဲ့အစင်းနှစ်ခုကြားမှာဒီအစင်းနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးတနည်းပြောရင် fringe width လို့ပြောတဲ့အလင်းစင်းအကျယ်ဟာပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် delta y varies lambda ပဲဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုက intensity distributions of fringe အဲ့တော့ဒီမှာအလင်းစင်းအမောင်စင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီအလင်းစင်းအမောင်စင်းတွေဖြစ်တာတွေကတနေရာနဲ့တနေရာသူတို့ရဲ့ intensity လို့ပြောတယ်အလင်းမောင်မတူဘူးအခုဒီပုံမှာတော့ဒါတူညီတဲ့ pattern လေးနဲ့ပြထားတာပေါ့နော် in Yang double slit experiment figure show graphically how intensity of interference fringe on the screen varies with path difference အဲ့တော့ဒီ Yang double slit experiment ကနေပြီးတော့ဘာကိုဖော်ပြထားတယ်ဆိုရင်လင်းတဲ့နေရာတွေမှာ intensity များတယ်အဲ့တော့ intensity graph ကမြင့်တယ်ပေါ့နော်မှောင်တဲ့နေရာတွေက intensity နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာပြန်ကြည့်ရင်ဒါ Yang double slit experiment ကနေဒါအလင်းစင်းမှောင်စင်းတွေဖြစ်လာတယ်သို့တော်လည်းပဲလင်းတဲ့နေရာမှာ intensity များတယ်မှောင်တဲ့နေရာမှာ intensity နည်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့် Yang ဤစလင်းပေါက်ပါစမ်းသပ်ချက်တွင်ကားချက်ပေါ်ရှိလှိုင်းထက်အစင်းများဤပြင်းအားသည်အလင်းလမ်းကြောင်းကွာဟာခြင်းနဲ့ဆက်နေပုံကိုပုံတွင်ဖော်ပြထားသည်အဲ့တော့ဒီမှာအခုပိုင်းအောင်လေးနဲ့ဆွဲတဲ့ကောင်က intensity graph ပေါ့နော် intensity ကမတူဘူးနော်အဲ့တော့လင်းတဲ့နေရာမှောင်တဲ့နေရာပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဒီ intensity လေးကအပြောင်းလဲရှိနော် bright and dark fringes are formed alternatively bright fringe နဲ့ dark fringe တွေကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတလဲစီဖြစ်တယ်နော်တလဲစီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကနော်အဲ့တော့ where bright fringe has maximum intensity and intensity of dark fringe is 0လင်းတဲ့အစင်းကတော့ intensity အများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မှောင်တဲ့အစင်းကတော့ intensity အနည်းဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုအခု तू ကဒီပုံလေးကဒီတိုင်းလေးတကယ်တယ်ဒီလိုလေးပြတက်ဆက်ကဒီတိုင်းလေးပြဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် imax အလဲကောင်မှာနော်အဲ့ဒီကောင်က central bright အတွက်
ပြီးရင်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ဒီမှာ dark green လာတော့ကြတော့ तू ကဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီမှာ intensity ကကျပြီး0ရောက်သွားနောက်တစ်ခါဒီလိုင်းလျားကွာဟာချက်ကနော်ကိန်းမီအစတွေရှိတိုင်းဆိုတော့နော်ပုံရဲ့ဒီ graph ရဲ့ညာဘက်ကိုကြည့်ရင် lambda တို့2 lambda တို့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကဘာအများဆုံးဖြစ်တော့ तू က bright green တွေပြန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် intensity ကပြန်တက်လာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်က intensity ကအခုပုံမှာပြတဲ့ intensity distribution of interference pattern လို့ပြောတယ်အဲ့ intensity ကို I နဲ့ဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကဘယ်ပုံမှာ light တော့ပြောင်းလဲတာအောင်ဆိုအောက်က lambda လို့ရေးထားတာကဘာကိုပြောတာလဲဆို path difference လမ်းကြောင်းကွာဟာချက်0မှာအလဲကောင်တဲ့မှာ central bright imax လို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းကွာဟာချက် lambda ပိုင်း2ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူက dark green ဖြစ်သွားတယ်လမ်းကြောင်းကွာဟာချက် lambda ကိန်းမီအစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ constructive ဖြစ်ပြီးတော့သူကbright green ဖြစ်လို့ intensity ကအပေါ်ပြန်တက်လာတယ်လမ်းကြောင်းကွာချက်ကနောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားရင် तू က3 lambda by 2အဲ့ဒီကြရင် तू က intensity က0နော် bright green ကနေ dark green ပြန်ပြောင်းသွားပြီအဲ့လိုလေးပြောင်းလဲတာကိုဒီ graph လေးနဲ့ဖော်ပြဒါကြောင့်မလို့ပြင်းအားအများဆုံးသောတောက်ပစင်းနှင့်ပြင်းအားတုံများဖြစ်သောအမှောင်စင်းများသည်တလဲစီဖြစ်နေကြသည်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီရန်ရဲ့ double slit experiment ကရတဲ့နော် intensity distribution ကလည်းပဲအခုပုံမှာပြသလိုမြင့်လိုက်0ဖြစ်လိုက်မြင့်သွားလိုက်0ဖြစ်သွားလိုက်ဘာလို့လဲသူကအလင်းစင်းဖြစ်လိုက်အမောင်စင်းဖြစ်လိုက်ဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတွေပြီးရင်တော့ဒီဘိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ example 2ကိုတွက်ပြမယ်လို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်အခု example 2ကိုကြည့်ပါ in a double slit experiment double slit interference experiment the distance between the slit is 5 millimeter and the screen is 2 meter from the slitအဲ့တော့ဒီမှာ5 millimeter ဆိုတာ slit ပေါက်နှစ်ခုကြားအကွာအဝေးဆိုတော့ small d ကိုပြောသူက small distance millimeter range ပဲရှိနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ screen ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါက်ကနေပြီးတော့ screen ထိအကွာအဝေးကတော့2 meter တောင်ရှိတယ်ဒါ d ကြီးကိုပြောနော်အဲ့တော့ဘယ်နှဆတောင်ကွာတော့အဆ1000တောင်ကွာတာပေါ့ millimeter နဲ့ meter နော်အဆ1000 1000နီးပေါ့900ကျော်လောက်ကွာတာပေါ့နော် yellow light from a sodium lamp sodium မီးလုံးကထွက်ပေါ်လာတဲ့အဝါရောင်လင်းတန်းis used and it has wavelength 5.89 into 10 to the power minus 7 meter. Find the distance between the first and second order bright fringe on the screen. တော့ပုံစံကပြောလိုက်တာက double slit interference experiment တစ်ခုမှာတဲ့ slit တစ်ခုကြားဟာပေါက်များကြားအကွာဝေးက5 mm ဖြစ်ပြီးတော့ကားချက်သည်အပေါက်များမှာ2 m ကွာဝေးပြီးဆိုဒီယမ်မီးလုံးမှထွက်ပေါ်လာသောလှိုင်းလျာ5.89 into 10 to the power minus 7 meter ရှိသည့်အဝါရောင်အလင်းကိုသုံးပြုထားသည်ကားချက်ပေါ်ရှိပထမနှင့်ဒုတိယ bright fringe လို့ပြောတဲ့တောက်ပစင်းများကြားမှာရှိတဲ့အကွာဝေးကိုရှာပါလို့မေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူပု္ပ္ပစာရေးပေးထားခြင်းများကိုအရင်သွားပါမယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုပေးထားတာက slit နှစ်ခုကြားအကွာဝေးဖြစ်လို့ distance between the slits သူက small d that is equal to 5 mm အဲ့ unit ကိုက်အောင်သူ့ကိုပြောင်းလိုက်မယ်is equal to 5 into 10 to the power minus 3 meter လို့ရေးပါမယ်အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခုပေးတဲ့က distance between the slits and the screen capital D ညီမြချင်း2 meter ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအသုံးပြုတဲ့နော်လင်းရဲ့လှိုင်းလျားက lambda is equal to 5.89 into 10 to the power minus 7 meter ဒါပေးထားခြင်းများဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒါပြီးရင်သူမေးတာက distance between the first and second order bright fringe အဲ့တော့ fringe ကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးအဲ့တော့ဒီကောင်က fringe ကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကရှေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ် fringe width နဲ့တူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ fringe width နော် delta y ညီမျှခြင်းအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဘာနဲ့ရအောင်ဆိုရင် lambda capital D by small d ပါအဲ့တော့ဒီမှာ lambda လည်းပေးထားခြင်းမှာရှိ d ကြီးလည်းရှိတယ် d သေးလည်းရှိတယ်အားလုံးစားသွင်းပြီးရှင်းလိုက်ရင်ပု္ပ္ပစာကမေးတယ်နော် first နဲ့ second ကပ်ရရှိတဲ့ဒီ bright fringe နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေး delta y is equal to 2.3586 into 10 to the power minus 4 meter ပု္ပ္ပစာကမေးတဲ့အဖြေကိုအခုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီဘိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ review exercise တွေကိုရှင်းပါမယ် review exercise က if the violet light in Yan double slit experiment is replaced by red light အဲ့တော့ဒီ Yan double slit experiment မှာသူကခရမ်းရောင်အလင်းအစားတဲ့နော် red light အနီရောင်လင်းကိုပြောင်းလဲသုံးမယ်ဆိုရင်နော် well the print width decrease or increase အဲ့တော့ဒီအလင်းစင်းရဲ့အကျယ် print width ကတိုးလာမှာလားညော့သွားမှာလားလို့မေးအဲ့တော့ဒီမှာစဉ်းစားမှာက
Yan double slit experiment ကသူက monochromatic light သုံးတယောက်နဲ့ရှိတဲ့အလင်းအဲ့တော့ငကူကသုံးထားတာကအနီရောင်ကိုအခုဘာနဲ့အစားထိုးသုံးမှာလဲခဲရောင်နဲ့အစားထိုးသုံးနော်အနီရောင်နဲ့ခဲရောင်နဲ့ဘာလို့အရောင်မတူတာလဲလှိုင်းလျားမတူလို့မတူတာပေါ့လှိုင်းလျားဘယ်သူကများတယ်လှိုင်းလျားဘယ်သူကများတော့ဆိုရင်ဒါကအဲ့တော့ visible light ရဲ့အကြောင်းကို G တန်းနေရတင်တာ visible light က wavelength 400 nanometer ကနေ900 nanometer ထိရှိတယ်ဒါကြောင့်သာသိပြီးသားဖြစ်ရဒီအရောင်တွေရဲ့ရောင်စဉ်ကိုလည်းသိရမယ် BIBJYOR big jaw เนาะအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာเนาะလှိုင်းလျားအရှည်ဆုံးကဘယ်သူလဲလှိုင်းလျားအတူဆုံးကဘယ်သူလဲဒါလည်းသိရမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာခုဒီမှာအနီရောင်ကနေခမ်းရောင်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာဘာပြောင်းလဲဆိုတော့လှိုင်းလျားပြောင်းလိုက်လှိုင်းလျားပြောင်းရင်เนาะ free width နဲ့ပြောင်းတာပဲရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားเนาะအဲ့တော့ delta y ဒီ lambda နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးတူတယ်ဆိုတော့စောစောကပြောခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒီချက်တွေကနေဒီမေခွန်းကိုဖြေရเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ free width သူ့ရဲ့ပုံသင်နည်းရင်ရေးပါမယ် delta y is equal to lambda capital D by small d ပါအဲ့ဒီနေရာမှာ capital D နဲ့ small d ကမပြောင်းပါဘူးဒီ experiment တစ်ခုတည်းပါသူပြောင်းလိုက်တာကเนาะအနီရောင်နဲ့ခမ်းရောင်နဲ့ပြောင်းလိုက်တာဒါကြောင့်မို့လို့เนาะD ကြီးနဲ့ D သေးကမပြောင်းတဲ့ကြောင့် therefore delta y varies lambda လို့ရေးပါနော် left lambda r ညီမျှခြင်းနော် lambda r is equal to wavelength of red light and lambda b is equal to wavelength of violet light အဲ့တော့ lambda r ကိုအနီရောင်ရဲ့လှိုင်းလျားလို့ထားပြီးတော့ lambda b ကတော့ violet လို့ထားလိုက်ပါမယ် for red light ဒါကြောင့်မို့လို့ red light အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် delta yr varies lambda r ဖြစ်ပြီးတော့ for violet light နော်သူ့အတွက်ဆိုရင် violet ဆိုတော့b နဲ့ရေးမှာဒီမှာမှားနေတယ်နော်အဲ့တော့ for violet light ဆိုလို့ရှိရင် delta yb varies lambda b ဖြစ်ရပါမယ်နော်အဲ့တော့ the wavelength of red is longer than that of violet အဲ့တော့အနီရောင်ရဲ့လှိုင်းလျားက violet ခမ်းရောင်ရဲ့လှိုင်းလျားထက်ပိုကြီးတယ်ဒါပေးမထားပေမဲ့ရှေ့မှာတင်ကြားခဲ့တဲ့ G10 G11 အရာသိပြီးသားဖြစ်ရမယ်ချက်ပါအဲ့တော့သူက BIBJYOR နော်အဲ့တော့ဘယ်သူကလိုင်းလျာအခြေသုံးအပေါ်ဆုံးက red က900အောက်ဆုံးက violet က400ဒီလိုအကျဉ်းမြင့်သတ်မှတ်လို့ရဒါကြောင့်မလို့အနီရောင်ရဲ့လှိုင်းလျာသည်ဘယ်သူထက်ပိုများတယ်ဆိုခမ်းရောင်ရဲ့လှိုင်းလျာထက်ပိုများအဲ့လိုများတဲ့အတွက်ကြောင့် delta y r သည် delta y b ထက်ပိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းပဲ delta y delta y are greater than delta y b လို့ပြင်ပေးပါเนาะ therefore the prime width will increase အနီရောင်ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ prime width ကတိုးလာမယ်လို့ဖြေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီတချို့ဟာလေးတွေကเนาะ lambda r ကို lambda b လို့ပြင်ရမယ် delta y r ကို delta y b လို့ဒါပြင်ပေးပါเนาะအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီဘိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ keywords တွေကတော့ wavefront ဆိုတာရှိမယ် phase difference လို့ပြောတယ်အတွင်းခြားနာမှုရှိမယ် path difference လမ်းကြောင်းခြားနာမှုရှိမယ် constructive interference အဖြစ် line ထက်ချင်း in phase ဖြစ်တဲ့ကောင် destructive interference เนาะခြေဖြတ် line ထက်ချင်း out of phase ဖြစ်တဲ့ကောင်အခုနောက်ဆုံး prime width လို့ပြောတဲ့ကဲ့ရဲ့ရှိတဲ့အစင်းတစ်ခုကြားအကွာဝေးဒါတွေကိုဒီအပိုင်းအတွက် keywords များအဖြစ်သင်ဥစ္စာကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာကိုလည်းဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပါမယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ